وعلیکم السلام۔ شریف سے بھی کروا دیں جلدی جلدی اب جو ہے اس لیے کہ سارے ہمارے شاعر آ چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقد صدقت انت ویا سیدی ویا سیدی ویا سیدی ویا مکی ویا مدنی ویا عربی ویا فرسی ویا ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم۔ جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج سلطان الاولیاء سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم تمامی حضرات یہاں پر جمع ہوئے۔ ہمارے مولانا اسلم صاحب بہت ہی چنندہ علماء کرام کو آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے تک ابھی پیش کریں گے جو کہ آپ کے خطے میں آ چکے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات کو کچھ احساس دلانے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ تمامی حضرات درود شریف اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھتے ہی نہیں۔ آپ تمامی حضرات درود شریف پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں۔ اگر واقعی آپ تمامی حضرات کو درود شریف یاد ہے تو دل لگا کر کے آپ تمامی حضرات آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم تمامی حضرات اپنے وقتوں کو اس طریقے سے مصروف کر چکے ہیں کہ ہمیں حدیث و قرآن سننے اور سنانے کا موقع میسر تو آتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسے گنوا دیتے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات کو کچھ احساس دلاؤں۔ تقریر تو 10 منٹ میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں یوں سمجھ لیجئے کہ ڈوبتے کو تنکا کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے آقاؤں نے کیا کہا ہے۔ ہمارے آقاؤں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے گریہ وزاری میں کر کے اور آپ تمامی حضرات کے ضمیر کو یوں جھنجھوڑا ہے۔ سیدی مرشدی سندی آقائی مولائی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ بس ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، یہ بس ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم تمامی حضرات اپنے گروان میں جھانکیں، ہم جن کے ناموں پر قربان ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جن کے ناموں پر اپنے جان کو وار دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ سب پر تمہیں پر میں وعدہ کروں میں، سب پر تمہیں پر میں وعدہ کروں میں۔ اور سنو پیارے، سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لیکن سنو پیارے، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ آج جو امت مسلمہ پھرتی چلی جا رہی ہے، راہ راست سے جو بھٹکتی چلی جا رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ ہماری قوم جو ہے وہ ناچ گانوں کے پیچھے پڑ گئی، ہماری قوم ڈراموں کے پیچھے چلی گئی، ہماری شادیوں میں آج خرافات ہونے لگے۔ آخر بات کیا ہے؟ ہم تباہیوں کے منزل تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اقبال نے کہا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق
तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमने आलम तसव्वुर में सवाल कर लिया, ऐ इकबाल तो आप ही बता दीजिए, अगर हम बर्बादी के तहाने पर जा रहे हैं, आखिर आबादी तक हम कैसे पहुंचेंगे? आबादी की तरफ हमारा रुख कैसे होगा? इकबाल ने कहा, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। प्यारे में दिल की आह आपको सुना रहा हो। देखें, इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, और तुझसे सर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तिया तेग क्या तेग है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। लेकिन जो मेरे तकरीर का और मेरे यहाँ खड़ा होने का जो मकसद है वो इस शेर में आ रहा है। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रू होके जमी बोस हुई कौम हिजाज, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हजरात मुहतरम, देखें, हम तमामी हजरात पैसा खर्चा किए हैं, हर चीज़ यहाँ पर तमाम सारी सी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल किए हैं, लेकिन देखें कुछ बात हदीस और कुरान की भी समझ लें। जैसा कि मुझे बांध दिया गया है कि 10 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त का लिहाज करूँगा। लेकिन देखें प्यारे, आज जिसके नाम पर हम तमामी हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। याद कीजिए सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अम्मी की आह को, कि आप बुढ़ापे की मंजिल पर हैं, एक ही बेटा है, एक ही नूरे नजर है, एक ही लखते जिगर है, लेकिन इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने बेटे को जिलान से बगदाद भेज रही हैं। और सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ के सरजमीन पर आए, फिर आपने क्या क्या मशक्क़तें झेली। हम तमामी हज़रात यहाँ कुर्सियों पर बैठ करके, और आप देखें हमारे अंदर तो आज हमारी गैरत मरती चली जा रही है, हमारी ज़बान गंग होती चली जा रही है, हम शेर व शायरी के पीछे भागते चले जा रहे हैं। सुनो प्यारे, शेर व शायरी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर जो मैं आपको आज मॉडल कल्चर के हिसाब से बता दूं, तो किसी रिसर्चदान ने कहा था कि हमें जो आज ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइविंग लाइफ टुडे, वेरी रिक्वायरमेंट टू होल लाइफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जिस चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो हमारे आका की ज़ात करीमा है। आज हम अपने आका के ज़ात करीमा से फिर रहे हैं, आज हम अपने आका के मुबारक ज़िंदगी से फिर रहे हैं। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कि ऐ होल कम्युनिटी, ऐ पूरी इंसानियत, ऐ पूरे आलम इंसानियत, यानी कि पूरे लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुखातिब करके कहा था कि मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम सब के लिए नमूने अमल है, मेरे महबूब के महबूबों की ज़िंदगी तुम सब के लिए नमूने अमल है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा हाल देखें, आज हमें देखें, अगर हम सुबह उठते हैं तो लगता नहीं है कि मुसलमान है। अब देखें हमारे चेहरे पर ना तो फजर के नमाज का नूर है, और हकीकत में जो नूर है, यानी रिश मुबारक सैयदना रिश मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका को हम ऐसे छिला करके और बेगैरतों की तरह नालियों में फेंक रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं कि सरकार गौसे आज़म के हम दामने करम को पकड़े हुए हैं। आओ मैं बताऊं प्यारे, अगर सरकार के दामने करम को पकड़ोगे तो सुनो वहां आप देखें कि बगदाद के गलियों में मेरे आका सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ इल्म दीन हासिल करने के लिए, इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीखने के लिए आपने कैसी कैसी तकलीफ का सामना किया है, भूख का सामना किया, प्यास का सामना किया। आप देखें हम तमामी हज़रात यहाँ पर जमा हो गए, हम तमामी हज़रात अपने माल को लगा करके, अपने जान को लगा करके, और हम तमामी हज़रात ने मोहब्बतों का खराज पेश तो किया, लेकिन सुन लो प्यारे, मोहब्बतों का खराज पेश करने का मतलब ये रुपया पैसा खर्चा करना, ये तो आज की हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है, आज की ज़रूरत हो गई है। और खर्चा कीजिए, यहाँ पर जो आपका एक एक पैसा लगेगा इंशाअल्लाह ताला बारगाह सैयदना गौसुल आज़म में ज़रूर कबूल होगा। लेकिन सुनो प्यारे, हमें एक चीज़ और अपना
بنانا ہوگی. دیکھیں ہم ایک بار چھوٹا سا واقعہ سن لیں, میں زیادہ دور آپ کو نہ لے جاؤں گا, چھوٹا سا واقعہ, بہت تو انشاءاللہ تا 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. معاف کرنا 4 سیکنڈ زیادہ ہو گیا.